Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Study IQ. I'm Shruti and this is the video on Karnataka State Budget 2021. On 8th of March, Karnataka Chief Minister and also Financial Minister B.S. Yediyurappa presented Karnataka State Budget in state legislature. 8th March is celebrated as International Women's Day. On the same day, CM presented Karnataka State Budget, and this is the BJP government's second full-fledged budget in this term. This particular topic, budget, is very important for all KPC exams. You can expect short questions from this particular topic in all upcoming KPC exams. This topic is very important and hence a separate video has been made on this particular topic. Please watch the video till the end, and at the end there are few questions related to budget 2021. Please pause the video and try to answer those questions. Without wasting much time, let's start. Before that, Study IQ is selling courses on various government exams, and there is a course available on Karnataka State Public Service Commission. For more details, log on to the official website of Study IQ and download Study IQ mobile application. Through this app, you can avail smart courses. Karnataka State Finance Minister is B.S. Yediyurappa. The very basic question is, what is a budget? Budget is a report presented by the government, and this budget is an annual financial statement of revenue and expenditure of government. What is the size of Karnataka state budget? This point is very important. 2.46 lakh crore rupees is the size of Karnataka state budget. 2.46 lakh crore rupees, out of which 71,000 crore rupees is debt. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 71,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ 2.46 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. 2.46 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ 2.46 ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಬಜೆಟ್ ಸೈಜ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ 3 ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ 29,688 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 27,386 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಂತ 21,181 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬೃಂದಾವನ್ ಟೈಪ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಟ್ ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್. ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಓವರ್ ರಿವರ್ ಕಬಿನಿ. ರಿವರ್ ಕಬಿನಿ is a tributary of river Kaveri. This dam was built in the year 1974. Where this dam is situated? This dam is situated in Beechanahalli village, HD Kote Taluk or Heggadadevanakkote Taluk of Mysuru district. This village, Beechanahalli village, is around 50 kilometers from Mysuru city. This HD Kote Taluku is considered as one of the backward taluks. Hence, to boost tourism, government is planning to establish Vrindavan type garden adjacent to Kabini Dam, and the estimated cost of the project is 50 crore rupees. ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಮೈಸೂರಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ, ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಪಕ್ಕನೇ ಇರೋದು ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್. ತುಂಬ ಬೃಹತ್ತಾದ ಗಾರ್ಡನ್. ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನನ್ನು ಈಗ ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಕ್ಕ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು 1974ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಕಬಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ. ಕಬಿನಿ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪನದಿಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ನದಿ ಸಹ ಒಂದು. ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರೋದು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿನೇ, HD ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು. ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಈ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಬೀಚನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಕ್ಕ ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತರಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಗಾರ್ಡನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿರೋದು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ್ ತರಹದ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂದರೆ, HD ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ತಾಲೂಕೇನಿದೆ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ತಾಲೂಕಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ 50 crore rupees.
ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Brindavan Garden is located around 12 kilometers from Mysuru city. This comes in the Mandya district. This garden is adjoining KRS Dam, Krishnaraj Sagar Dam. KRS Dam is built across Kaveri River. The work on laying out this garden was started in the year 1927 and completed in the year 1932. It is important to note that this garden is visited by close to 2 million tourists per year, and it is one of the major tourist attractions of Srirangapatna. He is Sir Mirza Ismail, Diwan of Mysuru. Sir Mirza Ismail founded Brindavan Garden. ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರೋದು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ. KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಕ್ಕ ಬೃಂದಾವನ್ ಬೃಹತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರೋದು. ಈ ಗಾರ್ಡನನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು. ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದರು. 1927ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 1932ನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಇದರ ಲೇಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗಾರ್ಡನಿನ ಲೇಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಹ ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ. Gulbarga district is officially known as Kalburgi district. Government is planning to establish solar power park in Firozabad of Kalburgi district. Cost of this project is 350 crore rupees, and the total capacity of this solar power park is 500 megawatt. This is the push for renewable energy. As you all know, renewable energy has much lower environmental impact. This is the most eco-friendly way of generating energy. And the budget has announced measures to tackle issues related to the quality of power supply in Karnataka state as well. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ, ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇದೊಂದು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡದೇನೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಹ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 350 crore rupees ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆಟ್ಸ್ 7,795 crore rupees ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ is huge for single city. How this amount will be utilized? This amount will be utilized to provide better health and education facilities to the people in the city, development of Koramangal Valley and 3 tree parks. See, this is the photograph of Koramangal Valley. Out of this 7,795 crore rupees, 169 crore rupees has been allocated to develop Koramangal Valley as a tourist attraction. See, now this Koramangal Valley carry sewage and effluents. Government has allocated 169 crore rupees to develop Koramangal Valley as a tourist attraction. After development, this valley may look like this, because Koramangal Valley is one of the 3 major valleys that form the city's natural system for draining runoff rainwater. Now this valley is carrying sewage and effluents. So it is good to, this is actually a good decision. And this amount will also be utilized to establish a separate company for solid waste management, establishment of new multi-speciality hospital and 57 primary health centers in the city. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಅಂತ 7,795 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು.
ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 3 ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂಥ ಕೋರ್ಮಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. 7,795 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಪೈಕಿ 169 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಮಂಗಲ್ ಕಣಿವೆಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಮೀಸಲಿಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ 169 crore rupees ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 57 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ರೈಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಶವಂತಪುರ, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಮತ್ತು ಫೂಟ್ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅಮೌಂಟ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. 7,795 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರೋಡ್ಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ? One nation, one card means a single card will be used for various transactions. With the help of this particular card, users can make payments through various segments like bus tickets. They can buy bus tickets, metro tickets, parking, toll tickets, even for retail shopping. This format already exists in various developed nations of the world, and now it will be used in India too. This is one nation one card policy. Karnataka state government is going to implement this policy in Karnataka state. This point is very important. GSDP or gross state domestic product contracts by 2.6% compared to the previous year. Please remember this number, 2.6%. This is compared to the previous year. Karnataka state budgets have always been revenue surplus in recent years, but this time there is revenue deficit. Revenue deficit for 2021-22 is estimated to be 15,134 crore rupees. The main reason is COVID-19 and floods in North Karnataka. COVID-19 and floods in North Karnataka affected the economy of our state. Despite the floods, state had recorded highest production of food grains and agriculture sector had registered growth, but industrial and service sector hit by this COVID-19. 2020-21 GSDP ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 2.6% ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. GSDP ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ GSDP ಆಗುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ GSDP 2.6% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇನು ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. 15,134 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಒಂದು COVID-19, ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇನು ಪ್ರವಾಹ ಆಯಿತು ಅದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿರೋದು ನಿಜ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ GSDP ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ 3 ವಲಯಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡಿದೆ. COVID-19 ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಈ 2 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. Now let us study about budget allocated to health sector. Let us understand what changes government is trying to bring in health sector of our state. I'll read out important points here. 19 district hospitals will get 25-bed ICUs each. 100 taluk hospitals will be upgraded with 6-bed ICUs each. 250 primary health centers will be upgraded and converted into model PHCs. Then 4 regional food safety labs will be set up at the cost of 2 crore rupees. Antimicrobial resistance unit at the cost of 1 crore rupees. Regional cancer centers on lines of Kidwai, Jaideva Institute. Government is determined to reduce MMR to 70. See, the current
MMR means maternal mortality rate. Current MMR in our state is 92, and state government is determined to reduce MMR to 70 from current 92. MMR ಅಂದರೆ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಅನುಪಾತ. Maternal mortality ratio means number of maternal deaths during a given period of time per 1 lakh live births during the same time period. That is maternal mortality ratio. ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ 1 lakh ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IMR will also be reduced to 10. Current IMR ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಶಿಶು ಮರಣ ದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. IMR will be reduced to 10 from 23 in our state. Government will initiate all measures. And to detect metabolic diseases in children, 2 labs in Ballari and Bengaluru will be set up at the cost of 10 crore rupees. Establishment of Mother's Breast Milk Bank in 4 divisions of the state at the total cost of 2.5 crore rupees. What these Mother's Breast Milk Banks do? See, they collect breast milk, human milk, and they process it. They test it and provide it to the babies across the country. Remember the name of this program, Chiguru program. Government has allocated 10 crore rupees to this Chiguru program in this year's budget. Through Chiguru program, government is trying to promote scanning of pregnant women. If there is any abnormality in the baby, then that can be detected at early stage and treatment can be initiated. So scanning is very important during pregnancy period. Government has allocated 2 crore rupees to strengthen tele-ICU. Action to upgrade Ayurvedic College in Shimoga district as Ayush University. Implementation of Poshane Mattu Jeevanopaya program based on Indian system of medicine at an expenditure of 5 crore rupees to protect mother and child from malnutrition. Commencement of emergency treatment units in Bengaluru, Mysuru, Ballari and Hubballi Institutes of Medical Science at an expenditure of 5 crore rupees. Then commencement of Trauma Care Center in Mysuru Institute of Medical Sciences. Next, commencement of Regional Cancer Treatment Center in Shimoga and Mysuru at an expenditure of 100 crore rupees. Regional Cancer Treatment Center in Shimoga and Mysuru, and total cost is 100 crore rupees. Commencement of 3 new well-equipped mobile laboratories to detect cancer in women at an expenditure of 11 crore rupees. Action to commence a 50-bed capacity sub-center of Jaideva Institute of Cardiology in Davangere at an expenditure of 20 crore rupees. Commencement of Burns Treatment Center and Plastic Surgery Division in Kalburgi Institute of Medical Sciences. So that was all about health sector. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ. ವುಮೆನ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂಗನವಾಡೀಸ್. ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವುಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ವುಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಲೋನನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ವನಿತಾ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವುಮೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ 6 ಮಂತ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಲೀವ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಅಂತ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದರು. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಲೀವ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಹ ಪೇಯ್ಡ್ ಲೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Government announced a grant of 37,188 crore rupees for women-oriented programs, and this amount is huge. ನಿರ್ಭಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 7,500 CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ 7,297 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. 7,297 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಲಯಕ್ಕೆ. ಈ 7,297 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಪೈಕಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು, ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ, 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿ ಆಡುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವರ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಆಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ. ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ಆಡು ಅಥವಾ ಕುರಿ ಏನಾದರೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ಕೀಮ್, ಈ ಸ್ಕೀಮಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಂನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಆಕ್ವಾ ಮರೈನ್. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಣಜಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಜಲಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ವೇಸ್. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಪಣಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ರೋಡ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಬೀಚಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಬೀಫ್ ಅಪ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 16,036 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. 16,036 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಇನ್ನು 21 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ 3,172 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ನೀರನ್ನು ತರೋಕೆ ಅಂತ ಬಾವಿ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. 21 ಲಕ್ಷ ರೂರಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ 3,172 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಶಾಶ್ವತ ಜಲಮೂಲಗಳೇನಿವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ 25,740 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. 25,740 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರವನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಮೈನಾರಿಟಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅಂತ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವೆ. ಆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. First question is, what is the amount allocated for the promotion of organic farming in Karnataka state? Options are 500 crore rupees, 50 crore rupees, 5,000 crore rupees,
100 crore rupees. Right answer is option A, 500 crore rupees. Next question. Karnataka state government is planning to establish Brindavan type garden adjoining which dam? Options are Hidkal Dam, Kabini Dam, Almatti Dam, Tungabhadra Dam. And the right answer is option B, Kabini Dam. Which Mysuru Diwan established Brindavan Garden? Who is the founder of Brindavan Garden? Sir Mirza Ismail. Next question. Karnataka state government allocated 350 crore rupees to establish solar power park at which location? Humnabad, Balki, Kamlapura, Firozabad. Right answer is option D, Firozabad. This is in Kalburgi district of Karnataka state. Solar power park will be established at Firozabad. Next question. What is One Nation, One Card scheme? See, through this scheme, users can make payments through various segments, such as for transits like bus, metro, and retail shopping, parking, toll fee can be paid through this One Nation, One Card scheme. GSDP of Karnataka state decreased by what percentage compared to 2019-2020? Right answer is 2.6%. Next question is, what is the objective of Chiguru program? Chiguru program. See, government allocated 10 crore rupees to this Chiguru program. Through this program, government will promote scanning for pregnant women. Next question is, what is Vanita Sangati scheme? Vanita Sangati scheme. Bus concession, concessional bus passes will be given to women through this Vanita Sangati scheme. 30 crore rupees has been allocated. Women employees of state government will be given a total of how many months leave? Childcare leave. Right answer is 6-month childcare leave. 6-month maternity leave plus 6-month childcare leave. What is Anugraha scheme? I have already mentioned Anugraha scheme was introduced by former Chief Minister of Karnataka state, Siddaramaiah. What is this Anugraha scheme? 5,000 rupees financial assistance will be given to sheep rearers for accidental death of sheep and goats. What is the budget allocated for the Department of Rural Development? Department of Rural Development. 16,036 crore rupees will be has been allocated for the Department of Rural Development. Next question. Horticulture Technology Park will be established at Koppal. Koppal is the right answer. Thanks for watching this video. All the best for all upcoming exams.